ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲ ਵਿਚਲੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ। यानी कि अमरीका काबुल अंबैसी विच मुलाजमां की गिनती जिहड़ी है वो बहुत घटा रहा है कि अमरीका नूं डर है कि तालिबान अमरीकन अंबैसी नूं हमले का शिकार बना सकते हैं। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं और नाल ही रूह की खुराक गुरबानी विचारां दी सांझ भी आपां तुहाडे नाल पावांगे। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसे तरह बने रहना। देखण सुणन लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की कहना चाहोगे? देखो कल भी असीं इस सबजैक्ट के उत्ते एक सैगमेंट कीता सी और असी जनरल कैनथ मैकेंजी जिहड़े हैड ऑफ US सेंट्रल कमांड ने उन्हां दे हवाले नाल कहा सी कि उन्होंने कहा कि असी जिहड़ा बिल्कुल उस स्थान नूं खाली नहीं छड्ड सकदे क्योंकि जे अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट और तालिबान ये इकट्ठे होकर कल नूं अमरीकन इंटरस्ट के खिलाफ कुछ कर सकते हैं और उन्होंने सेंट्रल एशियन मुल्कां नूं और नेड़े और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले नाल उन्होंने कहा सी कि पाकिस्तान भी जिहड़ा है वो सुरक्षित नहीं होएगा जे इस किस्म का कोई कॉम्बीनेशन बनता है। और असी इस दे विच कहा सी, हालां उहदे च मैं जान के थोड़ा प्रोवोकेटिव लाइन रखी कि भाई ये जिहड़ी है ये हुण पाकिस्तान च अड्डे लभदे ने ते मैं कहा जी वैसे लगदा भी पहलां भी अड्डे हैगे ने और इहदे ते सानू साडे बहुत सारे व्यूअर्स ने करैक्ट कीता है। उन्होंने कहा जी नहीं जिहड़ा शमसी बेस सी किसी ने कहा 2018 च जिहड़ा वो खाली करवा रहा सी पाकिस्तान ने, किसी ने अर्लीयर डेट दी है। उन्होंने कहा जी कोई पाकिस्तान च बेस नहीं है, ना होए बहुत चंगी गल है और असीं करैक्ट करते हैं कि नहीं है। पर साडा मकसद ये वार्न करना सी कि जिवें जनरल मैकेंजी की लैंगवेज तो ये नज़र आंदा सी कि वो पाकिस्तान के उत्ते किसी न किसी पासों दबाव ही बनाणगे और पाकिस्तान नूं ये डर दिता जा रहा है कि भाई उहदी अपनी सिक्योरिटी लई जरूरी है कि उत्थे अमरीकन प्रैजेंस होए। हालां बिहाइंड द कर्टन की नैगोशिएशन हो रही है, कौन किनूं की कह रहा है, हुण ना तो ईरान ने बेस देना है ना ही किसी होर ने देना है और होर नेड़े तेड़े जे भारत च किते ना किते जदों भारत दे उत्ते भी ये प्रैशर बिल्ट रहा और जदों उहनूं पहले 4 दिन कोविड-19 के हवाले नाल मदद का भरोसा नहीं दिता है तो ये भी कुछ हल्कियां ने कहा जी कि अमरीका जिहड़ा भारत नूं कह रहा फौजी बेस के लिए, पर जे मिलता भी है तो उड़ान तो अल्टीमेटली अफगानिस्तान नाल बॉर्डर तो लगता नहीं है, वो पाकिस्तान की टैरीटरी तो ही जाना है। सो ये गल नहीं है, पर फिर भी असीं ये समझते हैं भी जिन्हां साडे व्यूअर्स ने सानू करैक्ट किया है कि जी उत्थे कोई बेस नहीं है, रब करे इवें होए तो जे नहीं है तो घट्टो घट्ट इस गल नूं यकीनी बनाओ कि उत्थे हुण कोई बेस ना बने। पर अमरीकन ये अमरीका दे कोल प्रायर इंटैलीजेंस है या खुद खौफजदा ने, क्योंकि असी ये गल कही सी कि भी अजे तक तालिबान ने कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं लई जदों कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिकन ट्रूप्स की पुल आउट डेट जिहड़ी 1 मई सी उहनूं 9/11 तक पहुँचा दिता है जी। 20th एनिवर्सरी के मौके 9/11 की असी कढ़ांगे। हाँ उन्होंने उत्थे कुछ जिहड़े सिक्योरिटी दस्तियां दे उत्ते अटैक तेज़ होए, वायलेंस शुरू हुआ, हालांकि किसी अमरीकन इंटरस्ट के उत्ते उन्होंने कोई अटैक नहीं किया। पर अज जिहड़ा अमरीकन स्टेट डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट है दसदी है कि जां तां तालिबान ऑलरेडी कुछ ना कुछ उन्होंने प्लैनिंग है करन दी जिन्हों ये प्रीएम्प्ट करना चाहुंदे ने, जां इन्हां नूं ये नज़र आ रहा है कि भाई जदों असीं अखीरला उत्थों चुक लिया कम तो ये जिहड़ी उत्थे अशरफ गनी की हुकूमत है 3 लाख उन्हां दी फौज और जिहड़ी इक्विपमेंट भी हुण कल्ला फौजी तो नहीं है भी 2500 फौजी ने, वो तो 4 फ्लाइट्स दे विच बह के आ जाणगे, पर बहुत इक्विपमेंट टनां दे टन उहदे च किहड़ा इन्हां ने रखना है, किहड़ा जंग अफगानिस्तान च छड्डना है, उन्हां नूं कहना जी तुहाडी मदद कर रहे हैं। हुण जिहड़ी स्टेटमेंट अज मुख तौर दे उत्ते US orders big drawdown at Kabul embassy as troops leave कि ऑलरेडी जिहड़े रहिंदे 2500 ट्रूप ने उन्हां दी विदड्रॉल शुरू हो गई है। पर अज उन्होंने जिहड़ा ये कहा कि भी द डिपार्टमेंट सैड इट हैड इंस्ट्रक्टेड ऑल परसनल टू डिपार्ट अनलैस देयर जॉब्स रिक्वायर दैम टू बी फिजिकली लोकेटेड इन अफगानिस्तान। इहदे च नंबर नहीं है
ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਸੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟਾਫ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਫੌਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। In an updated travel advisory for Afghanistan, the department said it had ordered the departure of all US government employees whose functions can be performed elsewhere. ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਇਟ ਆਲਸੋ ਸੈਡ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਟਰੈਵਲ ਟੂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਰਮਲ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਦੇਅਰ ਹੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਪਾਰਟ ਸ਼ੁੱਡ ਲੀਵ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਔਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਲਾਈਟਸ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲਓ ਤੇ ਮੁੜ ਆਓ ਵਾਪਸ, ਉੱਥੇ ਮਤ ਰੁਕੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਦ ਐਮਬੈਸੀ ਇਨ ਕਾਬੁਲ ਇਜ਼ ਹੈਵੀਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ US ਮਿਲਟਰੀ ਫॉर ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਸਟਾਫ ਡਰਾਡਾਊਨਸ ਹੈਡ ਬੀਨ ਅੰਡਰਵੇ ਸਿੰਸ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਨਥ ਮੈਕਨਜ਼ੀ ਹੈਡ ਆਫ US ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਸੈਡ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਮੇਨ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਕੀਪਿੰਗ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਐਮਬੈਸੀ ਇਨ ਕਾਬੁਲ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੜਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆ, ਚਾੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੇਟਿਕਟੇ ਚਾੜਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਅਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਟਸ ਆਵਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਐਨ ਐਮਬੈਸੀ ਇਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਗੋਇੰਗ ਫਾਰਵਰਡ, ਬਟ we will have a very minimal military presence there, that which is strictly necessary to defend the embassy। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਰਲ ਆਸਟਿਨ ਮਿਲਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੌਪ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ US ਮਿਲਟਰੀ ਹੈਡ ਬਿਗਨ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡਾਊਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਡ ਟੂ ਬੀ ਰੈਡੀ ਟੂ ਟੇਕ ਓਵਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫੌਰਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਹ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਿਊਮਿਲੇਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪੁੱਲ ਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲਾਊਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਿਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਫਿਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਿਨ ਸਤ ਸਤੀ ਹੋਏ ਕੈਸੇ ਨਾਰ, ਪੰਡਤ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਵਧੈ ਸਨੇਹੋ, ਜਬ ਲਗ ਰਸ ਤਬ ਲਗ ਨਹੀਂ ਨੇਹੋ ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਕ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸ ਭੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਲੀਆ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ਰੀ ਬੀਡਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨੂੰ, ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਤੀ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਮਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ, ਮਨੂੰ ਕੋਡ, ਮਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਐਡਰੈਸ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸੜ ਜਾਏ, ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਤੀ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਛਤਰੀਆਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆਮ ਸੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਬਿਨ ਸਤ ਸਤੀ ਹੋਏ ਕੈਸੇ ਨਾਰ, ਪੰਡਤ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜ ਜਾਏ। ਸਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਉਹ ਸਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਪੰਡਤ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਿ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਵਧੈ ਸਨੇਹੋ, ਜਬ ਲਗ ਰਸ ਤਬ ਲਗ ਨਹੀਂ ਨੇਹੋ। ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਸੱਤ ਰੱਬ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਤੋਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜੋ। ਜਬ ਲਗ ਰਸ ਤਬ ਲਗ ਨਹੀਂ ਨੇਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਵਧੈ ਸਨੇਹ, ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਾਹਨ ਸਤ ਕਰੈ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਸੋ ਰਮਈਏ ਕੋ ਮਿਲੈ ਨਾ ਸਪਨੇ। ਸਾਹਨ ਜੇ ਸ਼ਾਹਨ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਬਿੰਦੀ ਅਜੇ ਇਸ ਦਾ ਇਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਟਿੱਪੀ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਨ ਸਤ ਕਰੈ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਨ ਸਤ ਕਰੈ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਸੋ ਰਮਈਏ ਕੋ ਮਿਲੈ ਨਾ ਸੁਪਨੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰਮਈਆ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਬਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਨ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੌਂਪ ਸਰੀਰ, ਸੋਈ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹਿ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰੂਹ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੌਂਪ ਸਰੀਰ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ, ਉਹਦਾ ਤਨ, ਉਹਦਾ ਮਨ, ਉਹਦਾ ਧਨ, ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੌਂਪ ਸਰੀਰ, ਸੋਈ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹਿ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੌਂਪ ਸਰੀਰ। ਇਹੀ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV4.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV4। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।